الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح منها صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر. لو قلت اوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء. الله بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني. الوحدة السادسة، الدرس 36. استمع إلى النص. هجرة العقول. 1. إن هجرة العقول واستقرارها في الخارج ظاهرة غريبة تبعث على القلق والحيرة وتجعلنا حريصين على مراجعة أوضاعنا وفحصها بكل دقة. 2. إنها ظاهرة غريبة إذا علمنا أن الإحصاءات في إنجلترا أثبتت أن نسبة كبيرة من أشهر الأطباء في إنجلترا من الأجانب، وأن معظمهم من المسلمين. وما يقال عن الأطباء يقال عن جميع المهن والعلوم الأخرى من هندسة ورياضيات وفيزياء وغيرها. وكلنا قد سمع بالعالم المسلم الذي كان من بين العلماء الأمريكيين الذين صمموا رحلة أبولو إلى القمر. ومن أشهر علماء الرياضيات بفرنسا جزائري الأصل. وهذه إحصائية بعلماء بعض الدول الإسلامية العربية منها الذين هاجروا إلى أمريكا حسب ما ذكرته مجلة العربي في العدد 170. 3. بعد الحرب العالمية الثانية أصبح المهاجرون من البلاد العربية إلى أمريكا من العلماء الممتازين النادرين، ذلك أن 58% من المهاجرين المصريين هم من العلماء والمهندسين، و70% من هؤلاء من حملة شهادة الدكتوراه، و17.5% منهم من حملة شهادة الماجستير. وبالنسبة لسوريا تشير الإحصاءات إلى أن عدد الأطباء السوريين العاملين في سوريا 1500 مقابل 4000 يعملون في الخارج. كما تشير إحدى الدراسات الأمريكية إلى أن نحو 90% من الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة لا يرغبون في العودة إلى وطنهم، وأن 80% من الطلاب الأردنيين الذين يدرسون في جامعات الغرب لا يعودون مطلقا. 4. وهذه إحصاءات قدمتها الولايات المتحدة عن هجرة العلماء والمهندسين والأطباء المهاجرين إليها من بعض الدول الإسلامية في 5 أعوام، من عام 1962 للميلاد إلى عام 1967 للميلاد. 232 عالما من العراق، 160 من الأردن، 436 من لبنان، 141 من سوريا، و270 من مصر. نعرف من هذا كيف تساهم العقول الإسلامية في تقدم دول كثيرة، وهذه الأرقام تدعونا إلى دراسة هذه المشكلة من أساسها حتى تعود هذه العقول إلى بلادها، لأن المستفيد الأول من هذه الهجرة هي الدول الغنية. والأرقام التي ذكرناها أكبر دليل على ذلك.
وتؤكد بأن الدول الإسلامية ساهمت فعلا في إثراء الدول الغنية. 5. وبدراسة هذه المشكلة نجد أن أسباب هذه الهجرات هي: يعود الطالب بعد تخرجه في إحدى الكليات الأجنبية ليعمل في وطنه، ولديه أمل أن يكون راتبه مناسبا للشهادة التي يحملها، ولكن هذا الأمل ينتهي حين يجد راتبه قليلا جدا لا يكفي حاجاته الضرورية، ولا يساوي عشر راتبه الذي يمكن أن يأخذه في البلاد الأجنبية. يعود الطالب إلى بلده ولديه أمل أن يجد المكانة المرموقة التي يستحقها، وإذا به يجد أشخاصا أقل منه بكثير يتمتعون بمزايا أكثر، فينقلب هذا النشاط وهذا التفاؤل إلى حزن على ما يحدث في وطنه، يجعله يهجره إلى حيث يجد المكانة المناسبة. افتقار الدول الإسلامية إلى المختبرات العلمية يجعل العلماء يهاجرون إلى البلاد الغنية حيث يجدون الجو الملائم لأبحاثهم. سوء التنظيم الإداري في بعض الأحيان يجعل عددا كبيرا من هؤلاء العلماء يبقون مدة طويلة ينتظرون تعيينهم في مكان ما، وعندما ينفد صبرهم يضطرون إلى الهجرة إلى حيث يجدون العمل سريعا. انعدام الحرية السياسية والفكرية من أهم ما يميز الحياة السياسية في معظم البلاد الإسلامية، حتى إن كثيرا من المعتقلين السياسيين هم من الذين يحملون أعلى الشهادات العلمية، مما يضطر أكثرهم إلى الاستقرار في الخارج حيث يجدون من الحرية ما لا يجدونه في أوطانهم. هناك تقصير في كثير من الأحيان من الطالب الذي لا يملك القدرة على التضحية. 6. هذه بعض الأسباب التي جعلت أكثر العقول الإسلامية تهاجر لتشارك في بناء الحضارة الغربية. فهل فكرنا في تفادي هذه المشكلات ودرس كل الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة لتستفيد منهم أوطانهم التي أنفقت عليهم الأموال الكثيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أدب الوزارة وقصر كتابي سنجي قسم 6. بلك عالمlarının küçük bitişi. 36. ders عالمlarının küçük bitişi. Alimlarning küçük chet ellarda o'rtoqlashib qolishi, tiklanish va hayronlikni qo'zg'aydigan va muhitlarimizga qaytadan qarab chiqish inchlik bilan kuzatishga qiziqtiradigan yot bir ko'rinishdir. Yot bir ko'rinish bo'lsa-mu, biz Angliyadagi statistikani bilgan vaqtda Angliyadagi danglik doktorlarning ko'p nisbatining chet elliklardan, ularning ko'pinchasining musulmonlardan ekanligini isbotlaydi. Doktorlar to'g'riliq deyilgan gap injenerlik, matematika, fizika va undan boshqa barliq kasb va fanlar to'g'risida ham deyiladi. Hammaydan qayg'u qilgan Abdullah Satrini loyihlagan Amerika olimlarining ichidagi musulmon olim to'g'risida anglagan. Fransiyadagi matematika olimlarining eng danglik biri asli aljeriyalik. Bu Arab jurnalining 170 sonida tilga olingan mazmunlarga asosan bir qism islom davlatlaridan, shularning ichidagi arab davlatlaridan Amerikaga ko'chib ketgan olimlarning statistisidir. Ikkinchi dunyo urushidan keyin arab davlatlaridan Amerikaga ko'chib borganlar ilg'or kam topilgan olimlardan bo'ldi. Bu Misrdan ko'chib borganlarningki 58% alim ve injenerler. Muşlarının içindeki 70% doktorluk unvanını alganlar. 17% magisterlik unvanını alganlardır. Suriye'deki statistike qaraganda, Suriye'de işlep atkan Suriyalik doktorlarının sani 1500. Chet elda bolsa 4000 işlep atıdı. Yana Amerika'nın bir tatbikatının gösterishicha, Amerika'da o'qiyotgan livanlik o'quvchilarning 90% yurtga qaytishni xohlamaydi ekan. G'arb universitetlarida o'qiyotgan Iordaniyalik o'quvchilarning
80% mutlaq qaytmaydi ekan. Bu Amerikaning 1962 yildan 1967 yilgacha bo'lgan 5 yil ichida bir qism islom davlatlaridan Amerika ko'chib borgan olim, injener va doktorlar to'g'risida olib borgan statistikadir. Iroqdan 232 olim, Iordaniyadan 160, Livandan 136, Suriyadan 141 va Misrdan 270. Mushuningdan islom davlatlaridagi olimlarning nurg'unlagan davlatlarining taraqqiy qilishiga qanday his qo'shayotganligini bilalaymiz. Mushu sonlar bizni bu olimlarning o'z davlatlariga qaytish uchun bu masalani tegidan tadqiq qilishga chaqirdi. Chunki bu ko'chishdan tunji foyda oldigani boy davlatlardir. Biz tilga olgan sonlar shuning eng chong dalilidir. Hamda islom davlatlari boy davlatlarining deyishiga amaliy his qo'shganligini ta'kidlaydi. Mushu masalalarni tadqiq qilish orqali bu ko'chishlarning sababini farq olaymiz. Ular tuandikicha. O'quvchi chet el fakultetlarining birini bitirgandan keyin o'z vatanida ishlash uchun qaytib keldi. Uningda maoshining o'zi erishgan unvoniga munosib bo'lish orzu bo'ldi. Biroq mushu orzu o'zining maoshining bak oz, uning zarur hojatlariga yetmaydigan, chet davlatlarda elish mumkin bo'lgan maoshining 10dan 1ga teng kelmaydiganligini ko'rgan vaqtda yo'qaydi. O'quvchi davlatga qaytadi. Uningda o'ziga loyiq alohida o'rinni tepish orzusi bo'ldi. Ammo shu davlatda o'zining ko'p tuvan kishilarning nurg'unlagan ortiqchiliklari bilan manfaatlanganligini ko'rdi-da, bu aktivlik va umidvorlik o'z yurtida yuz berayotgan ishlarga qarata bearam bo'lishga o'zgaraydi. Bu ish uni munosib o'rin topadigan joyga ko'chirib o'tadi. İslam davlatlaridagi ilmiy tajribalarning kam bo'lishi olimlarni o'zlarining tadqiqotiga mos keladigan muhit topalaydigan boy davlatlarga ko'chirib o'tadi. Boshqa tizimning nacharligi bir qism hollarda mushu ko'p sonli olimlarni uzun muddat turib ma'lum bir o'rinda belgilanishini kutib turadigan qilib qo'ydi. Ularning sabri tugagan vaqtda tez ish topalaydigan joyga ko'chish majbur bo'ldi. Siyosiy va fikriy erkinlikning bo'lmasligi ko'pincha islom davlatlaridagi siyosiy hayotni ayiradigan ishlarning eng muhimlarining qatoridandir. Hattoki siyosiy qo'lga olinuvchilarning ko'p sondagisi yuqori ilmiy unvonga erishgan kishilarning qatoridandir. Bu ularning ko'pinchisini o'zlarining yurtida topolmaydigan erkinlikni topalaydigan chet ellarda o'tirib turishni talab qildi. Ko'pincha hollarda qurbonlik berolmaydigan o'quvchida mas'uliyatsizlik bor. Mana mushu g'arib madaniyatining qo'llashiga qatnashish uchun islom olimlarining ko'pinchisini ko'chirayotgan bir qism sabablardir. Biz mushu masalalardan saqlanish va ularning ko'chib ketishiga turtki bo'layotgan barliq sabablarni tadqiq qilish to'g'risida ularga nurg'un pullarni xarjlagan vatandaşlar ulardan foydalanish uchun o'ylanib baxtliqmi? الوحدة السادسة، الدرس 42. استمع إلى النص. بلال بن رباح رضي الله عنه. لبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة من أروع سير النضال في سبيل العقيدة، وقصة لا يمل الزمان من تردادها ولا تشبع الآذان من سحر نشيدها. ولد بلال في السرات قبل الهجرة بنحو 43 سنة لأب كان يدعى رباحا، أما أمه فكانت تدعى حمامة. نشأ بلال في أم القرى، وكان مملوكا لأيتام من بني عبد الدار أوصى بهم أبوهم إلى أمية بن خلف أحد رؤوس الكفر. ولما أشرقت مكة بأنوار الدين الجديد وهتف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد، كان بلال من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم ولم يكن على ظهر الأرض من مسلم إلا هو ونفر من السابقين الأولين، منهم
خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وأبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، وصهيب الرومي، والمقداد بن الأسود. لقد لقي بلال من أذى المشركين ما لم يلقه سواه، وعانى من قسوتهم وبطشهم وغلظ قلوبهم ما لم يعانه غيره، وصبر هو ومن معه من المستضعفين على الابتلاء في سبيل الله كما لم يصبر أحد. فلقد كانت لأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب عصبية تمنعهما وقوم يحمونهما. أما أولئك المستضعفون من الأرقاء والإماء فقد نكلت بهم قريش أشد التنكيل، فلقد أرادت أن تجعلهم عبرة لمن تحدثه نفسه بنبذ آلهتهم واتباع محمد. وقد تصدى لتعذيب هؤلاء طائفة من أغلظ كفار قريش كبدا وأقساهم قلبا. فلقد باء أبو جهل أخزاه الله بإثم سمية، فوقف عليها يسب ويرفث، ثم طعنها برمحه طعنة دخلت من أسفل بطنها وخرجت من ظهرها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. وأما الآخرون من إخوتها في الله وعلى رأسهم بلال بن رباح فقد أطالت قريش تعذيبهم. كانوا إذا توسطت الشمس كبد السماء والتهبت رمال مكة بالرمضاء ينزعون عنهم ثيابهم ويلبسونهم دروع الحديد ويسهرونهم بأشعة الشمس المتقدة ويلهبون ظهورهم بالسياط ويأمرونهم بأن يسبوا محمدا. فكانوا إذا اشتد عليهم التعذيب وعجزت طاقتهم عن تحمله يستجيبون لهم فيما يريدونه منهم وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، فقد كانت نفسه تهون عليه في الله عز وجل. وكان الذي يتولى تعذيبه أمية بن خلف وزبانيته. لقد كانوا يلهبون ظهره بالسياط فيقول أحد أحد، ويطبقون على صدره الصخور فينادي أحد أحد، ويشتدون عليه في النكال فيهتف أحد أحد. كانوا يحملونه على ذكر اللات والعزى فيذكر الله عز وجل، ويقولون له قل كما نقول، فيجيبهم إن لساني لا يحسنه، فيزيدون في إيذائه ويمعنون في تعذيبه. وكان الطاغية الجبار أمية بن خلف إذا مل من تعذيبه طوق عنقه بحبل غليظ وأسلمه إلى السفهاء والولدان، وأمرهم أن يطوفوا به في شعاب مكة وأن يجروه في بطحائها. فكان بلال رضوان الله عليه يستعذب العذاب في سبيل الله ويردد على الدوام نشيده العلوي أحد 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 أحد، فلا يمل من ترداده ولا يشبع من إنشاده. وقد عرض أبو بكر الصديق رضوان الله عليه على أمية بن خلف أن يشتريه منه، فأغلى فيه الثمن، وهو يظن أن أبا بكر لا يأخذه، فاشتراه منه ب9 أواق من الذهب. فقال له أمية بعد أن تمت الصفقة لو أبيت أخذه إلا بأوقية لبعته. فقال له الصديق لو أبيت بيعه إلا ب100 لاشتريته. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجر بلال رضي الله عنه في جملة من هاجر، واستقر في يثرب بعيدا عن أذى قريش، وتفرغ لنبيه وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يغدو معه إذا غدا، ويعود معه إذا عاد، ويصلي معه إذا صلى، ويغزو معه إذا غزا،
حتى أصبح ألزم له من ظله. لما شيد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة وشرع الأذان، كان بلال أول مؤذن في الإسلام، وكان إذا فرغ من الأذان وقف على باب بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فإذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من حجرته ورآه بلال مقبلا ابتدأ بالإقامة. لقد شهد بلال مع نبيه بدرا، فرأى بعينه كيف أنجز الله وعده ونصر جنده، وشهد مصرع الطغاة الذين كانوا يعذبونه سوء العذاب، وأبصر أبا جهل وأمية بن خلف صريعين تنوشهما سيوف المسلمين وتنهل من دمائهما رماح المعذبين. ولقد ظل بلال يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وظل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأنس إلى هذا الصوت الذي عذب في الله أشد العذاب وهو يردد: أحد أحد. لما انتقل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحان وقت الصلاة، قام بلال يؤذن في الناس والنبي الكريم مسجن لم يدفن بعد. فلما وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، خنقته العبرات واحتبس صوته في حلقه، وأجهش المسلمون بالبكاء وأغرقوا في النحيب. ثم أذن بعد ذلك 3 أيام، فكان كلما وصل إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، بكى وأبكى. عند ذلك طلب من أبي بكر خليفة رسول الله أن يعفيه من الأذان بعد أن أصبح لا يحتمله، واستأذنه في الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والمرابطة في بلاد الشام. رحل بلال عن المدينة المنورة مع أول بعث من بعوث المسلمين، وأقام في داريا بالقرب من دمشق. ولقد ظل ممسكا عن الأذان حتى قدم عمر بن الخطاب بلاد الشام، فلقي بلالا رضوان الله عليه بعد غياب طويل، وكان عمر شديد الشوق إليه عظيم الإجلال له، حتى إنه كان إذا ذكر الصديق أمامه يقول: أبو بكر سيدنا وهو أعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. وهناك عزم الصحابة رضي الله عنهم على بلال أن يؤذن في حضرة الفاروق، فما إن ارتفع صوته بالأذان حتى بكى عمر وبكى معه الصحابة حتى اخضلت اللحى بالدموع. فلقد أهاج بلال أشواقهم إلى عهود المدينة المنورة سقيا لها من عهود. ولقد ظل داعي السماء يقيم في منطقة دمشق حتى وافاه الأجل المحتوم، فكانت امرأته تعول إلى جانبه في مرض الموت وتصيح قائلة: وحزناه. وكان هو يفتح عينيه في كل مرة ويجيبها قائلا: وفرحاه. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يردد: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. انتهت الوحدة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. Arap dili huzurunuzda. Okuçular kitabı 3. kısım. 6. bilek alimlerinin küçük geçişi. 43. ders Bilal ibn Rabah radıyallahu anhu. Peygamber aleyhisselamın müezzini Bilal ibn Rabah'ın akil yılda küreş kılış tarihinin güzel bir tarihi ve onu tekrarlaştığın zaman zirkmeydiğen, onun nefsizliğin kulakları koymaydiğen bir hikayesi var.
Bilal taxminan hijratdan 40 yil burun Sirat tug'ilgan. Dadisi Rabah deb chaqiriladi. Apsi bo'lsa Hamama deb chaqiriladi. Bilal Ummu Qurada, ya'ni Makkada cho'ng bo'ldi. Bu Bani Abduddardan yetimlarning qulisi bo'lib, ularni otillari Kufrning boshlig'ining biri bo'lgan Umayyah ibn Xalafga tapalagan edi. Makka yangi dinning nurlari bilan nurlanib, buyuk Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ovozi tavhid kalimasi bilan jarangladi. Bilal musulmon bo'lib, islomga dastlab kirgan ilgirki kishilarning qatoridan bo'ldi. Shu vaqtda zamin ustida musulmondan faqat u va islomga dastlab kirgan bir necha kishilar bor edi. Ular mu'minlarning onasi Xadija binti Xuvaylid, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir, onasi Sumayya, Sahib Rumi va Miqdad ibn Asfad qatorliqlar edi. Bilal boshqalar uchrab boqmagan mushriklarning aziyatiga uchrab, boshqalar tartib boqmagan mushriklarning qattiqligi, zulmi va qalblarining qo'pollik jafosini tortgan edi. U va uning bilan birga bo'lgan aziz kishilar Alloh yo'lida hech kishi sabr qila olmagan sinoqqa sabr qildi. Abu Bakr va Ali ibn Abi Talibning bu ikkilanni cheklab turadigan tarafdorlari va u ikkilanni himoya qilib turadigan qavmi bor edi. Ammo Abu Sol va bidaklardan bo'lgan aziz kishilarni Quraysh qattiq azobladı. Quraysh ularni qalbi uningga, ularning ilohlarini tashlab, Muhammad alayhisolatu vasallamga agishni deydigan kishi uchun ibrat qilmoqchi bo'lgan edi. Bu kishilarni azoblashga Quraysh kuffarlarining qalbi qattiq bir bilib kishilar maydonga chiqdi. Abu Jahil Alloh uni xor qilsin. Sumayyaning gunohi elib qaytgan edi. Bu uni tillab, og'zini buzib turgandan keyin uningga nayisni shundoq sanjidiki, nayisli qo'sog'ining ostki tarafidan kirib, keyin tarafidan chiqib ketdi. Shuning bilan bu islomdagi tunji shahid bo'ldi. Ammo uning Alloh yo'lidagi boshqa qarindoshlari, ularning beshi Bilal ibn Rabah, Quraysh bularni uzun vaqt azobladi. Ular Quraysh tutilib Makkaning qulluqlari tumuz issiqda yolqinjigan vaqtda ularning kiyimlarini soldirib, turli sabitlarni kiydiratdi va ularni quyoshning to'ydirgichi nuriga qoqlatdi. Ularning dindillarini qattiq qamchilab, Muhammad alayhisolatu vasallamni tillashga buyurdi. Ularga azoblash qattiq bo'lib, ularning taqati azobni ko'tarishning ojiz kelgan vaqtda ularga bulardan qildirmoqchi bo'lgan ishlarga ma'qul bo'ladi. Ularning qalblari bo'lsa iymon bilan aram topatdi. Biroq Bilallah uning nafsi uningga Alloh to'g'risida oson bo'layotdi. Alloh uningdan rozi bo'lsin va uni rozi qilsin. Uni azoblashga ega bo'lgan kishi Umayyah ibn Xalaf va uning qo'lchi mahsullari edi. Ular uning dumbisini qamchilatdi. U Alloh ber dedi. Uning majlisiga Qur'on tashlarini elib qo'ydi. U Alloh ber deb nido qildi. Ular uningga azobni qattiq qildi. U Alloh ber deb to'laydi. Ular uni Lat va Uzzani tilga olishga majburlaydi. U Allohni tilga oladi. Ular uningga biz degandek dedi. Ularga mening tilim kelmaydi deb javob berdi. Shuning bilan ular uningga texmi ko'p aziyat berib, uni texmi chang azoblarga turdi. Haddidan oshgan zolim Umayyah ibn Xalaf uni qiynashni zirksa, chonqir azoblarga turdi. Haddidan oshgan zolim Umayyah ibn Xalaf uni qiynashni zirksa, bo'yniga to'n og'amsini salib, aqlsiz va kichik bolalarga topshirib berdi. Hamda ularga uni Makkaning yo'llarida aylantirish va Makkaning jilg'unlarida so'rashga buyurdi. Bilal radhiyallohu anhu bo'lsa, Alloh yo'lidagi azobni shirin hisoblab, o'zining buyuk naqshini davomli takrorlaydi. Alloh ber. Uni takrorlab biriktirdi va aytib qo'ymaydi.
Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu Umayyad ibn Halabga Bilalni uningdan setilishni o'ttirib qo'ydi. U Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhuni almaydi deb o'ylab, uningga bahona qimmat qo'ydi. Abu Bakr Bilalni uningdan 9 o'qi oltinga sotib oldi. So'di bitib bo'lgandan keyin Umayya Abu Bakrga mundaq dedi: "Agar sen uni bir o'qiga olaman deb turib olgan bo'lsang, albatta sotgan bo'lardim." Abu Bakr radıyallahu anhu onunğa mundaq dedi: "Agar sen uni 100 o'qi bilan sotaman deb turib olgan bo'lsang, albatta sotib olgan bo'lardim." Allah o'zining payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallamni Madinaga hijrat qilishga ruxsat qildi. Bilal radıyallahu anhu hijrat qilgan kishilarning ustida hijrat qildi va Yasribda mushriklarning azobdan yiroq holda turib, payg'ambari va habibi Muhammad alayhisalom uchun o'zini atdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lsa birga baratdi, qaytsa birga qaytadi. Namoz o'qisa birga namoz o'qitdi. Jang qilsa birga jang qiladi. Hattoki payg'ambar alayhisalomning shohidinmi payg'ambar alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinada masjidni silib azan yo'l qo'yildi. Bilal islomdagi tunji muazzin bo'ldi. Azandan zikr bo'lsa payg'ambar alayhisolatu vasallamning shiftida turib, hayya alas salah, hayya alal falah dedi. Payg'ambar alayhisalom hujrasidan chiqib, Bilal payg'ambar alayhisolatu vasallamning qilganligini ko'rsa, takbir aytishni boshlaydi. Bilal payg'ambari bilan Badrga qatnashib, Allohning va'dasini qandoq o'rindab, qo'shiniga qandoq yordam berganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. O'zini qattiq azoblagan zolimlarning yiqilgan joyiga hozir bo'ldi. Abu Jahl bilan Umayyad ibn Halabning musulmonlarning qilichi kesgan va azoblanuvchilarning nayisi u ikkalarining qonini axtirgan holda yiqilganligini ko'rdi. Bilal payg'ambar alayhisalomga umr bo'yi azon o'qib keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Alloh ber deb takrorlagan holda Allah to'g'risida qattiq azoblangan bu ovozga ko'nib qolgan edi. Buyuk payg'ambar alayhisolatu vasallam bu dunyoga yo'tqilib namoz vaqti bo'ldi. Bilal radhiyallohu anhu kishilar ichida azon o'qishga o'rindidan turdi. Hurmatli payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lsa o'rgangan, texi dafn qilinmagan edi. U ashhadu anna Muhammadar rasululloh degan so'zga yetib keldi. Uni yig'ib bo'g'ib ovozi halqinib turib oldi. Musulmonlar yig'ilishib harakatga ketdi. Shundan keyin 3 kun azon o'qidi. Har vaqt ashhadu anna Muhammadar rasululloh degan yerga kelsa, o'zi yig'lab ketdi va boshqalarini yig'ilib ketdi. Shu chog'da payg'ambar alayhisolatu vasallamning izbasari Abu Bakr radhiyallohu anhu din azonga sabr qilmaydigan bo'lib qolgandan keyin o'zini azondan bo'shab o'tishni talab qildi. Hamda Alloh yo'lida jihodga Sham shaharlaridagi muhofizatchilik chiqishga ruxsat berdi. Bilal Madinada musulmonlar qo'shinidan tunji qo'shin bilan safarga otilib, Dimashqqa yaqin joydagi Dariyada turdi. Bilal radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu Sham shahriga kelib, Bilal radhiyallohu anhu o'zini yo'qolib ketgandan keyin uchrashgan qadar azondan to'xtab turdi. Umar Bilalni qattiq sog'ingan bo'lib, bak cho'ng biletdi. Hattoki uning oldida Abu Bakr radhiyallohu anhu turg'alinsa, mundaq dedi: Abu Bakr bizning xo'jayinimiz. U bizning xo'jayinimizni ozod qilgan. Ya'ni Bilal radhiyallohu anhu. Shu chog'da sahobalar Bilaldan Faruqning huzurida azon aytib berishni talab qildi. Bilalning ovozi azon bilan ko'tarilibla, Umar radhiyallohu anhu va uning bilan sahobalar yig'lab, soqollari yosh bilan hilbilib ketdi. Bilal radhiyallohu anhu ularning Madina Munawwarning davriga bo'lgan shag'allashini qo'zg'atgan edi. Nima degan huzurlik davrlar ha? Osmonning nidotisi, ya'ni muazzin belgilangan ajal uni vafot turgan qadar Dimashq shahrida turdi. Uning ayoli o'lim kesli vaqtida uning yaqin turib o'ksib yig'lab mundaq deb tovlaydi: "Voy beoromchilik." U har qatim ko'zini ochib, uningga mundaq deb javob berdi: "Voy xushalliq." U o'zining oxir nafaslarini mundaq deb takrorlagan holatda qoldirdi:
ata dostlara uçuruşimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerine. Ata dostlara uçuruşimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve sahabelerine.